Hello students, as you all aware, we are studying major intra and extracellular electrolytes. In that we had seen about the structure of a cell, what is the extracellular fluid, what is the intracellular fluid. That intracellular fluid, it carries about 40 to 55% of body weight. Then interstitial fluid and the vascular fluid, these are the parts of a extracellular fluid. Then we had seen the different inorganic ions, that ions we are getting from the food we eat in both animals and humans. So different ions, magnesium, then sodium, calcium, phosphate, bicarbonate, chloride ion, that we had seen. After that we had seen the replacement therapy, that is electrolyte replacement therapy is given to the patient. Then we had seen physiology of acid and physiology of acid base balance, means that there are various organs are in our body, that organs carries the acidic or basic pH, means particular organ मध्ये body acidic or basic pH कसा maintain करत असते, that we had seen. Then in that in this physiology there are three systems, that is it is that mechanism of the acid base balance, it's a buffer system. It is further divided into three subparts. In that first one is a carbonic acid and bicarbonate ion, then phosphate, monohydrogen phosphate, dihydrogen phosphate, and protein buffer. Then through respiration, respiratory mechanism and renal mechanism. So that was we had seen in the previous classes. Now we are studying new point, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. So it is same like a respiratory acidosis and respiratory alkalosis. Respiratory acidosis, in which what happen, there is a excess formation of the CO2 in your lungs, that is respiratory acidosis. So here metabolic acidosis, here what happen, here is a too much acid secretion in our body and too little bicarbonate. म्हणजे काय होतं, इथे बघू शकता तुम्ही इमेजवरती, टू मच H+ आयन म्हणजे काय, इट्स अ प्रोटॉन. ॲसिड काय होतात बॉडीमध्ये सिक्रेट होतात, आणि बायकार्बोनेट आयन काय होतात, एकदम कमी प्रमाणामध्ये सिक्रेट होतात. देन सी दीज आर दी सिम्पटम्स, मीन्स मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस, जेव्हा ॲसिडिटी आपल्याला होते त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, तर हेडॅक, then decrease in the BP, then muscle twitching, warm flush skin, nausea, vomiting. Then see कॉजेस काय असतात ह्याचे मेटाबॉलिक ॲसिडोसिसचं, तर इन्क्रीज होतं H+ प्रोडक्शन, decrease the H+ elimination, then also decrease the bicarbonate production and increase the elimination of a bicarbonate म्हणजे through this diarrhea and like condition. सो मेटाबॉलिक मीन्स पर्टिक्युलर आता हे जे आहे मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस, अल्कलोसिस. सो आता जी आपली बॉडी आहे तर त्याच्यामध्ये हे ॲसिडोसिस, अल्कलोसिस काय होतं आणि मग त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय असते, ते रिकवर करण्यासाठी काय उपाय आहेत, ते आपल्याला टोटल ह्या चॅप्टरमध्ये ह्या पॉईंटमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. सो अल्टरेशन इन दी blood bicarbonate levels, it produce either the metabolic acidosis or alkalosis. अल्टरेशन कशामध्ये होतं, बायकार्बोनेट लेवल्समध्ये अल्टरेशन्स होतं, त्याच्यामुळे हे मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस आणि अल्कलोसिस आहे हे होत असतं. सो फर्स्ट वी विल सी मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस मीन्स वॉट, इन्क्रीज इन दी ॲसिडिटी in the blood, that is too much secretion of the H+ ion, that is the acid. Then we will see now first what is mean by metabolic acidosis. This question is asked in your exam for total 4 marks for there, 2 marks for metabolic acidosis and 2 marks for metabolic alkalosis along with the treatment. So it is metabolic acidosis, it is occurs due to the disturbances in acid base balance. मीन्स ब्लडचा pH जो काही आहे, आपली pH स्केल बघितली, ब्लडचा pH आपला न्यूट्रल आहे, दॅट इज 7.35. सो त्याच्या जर बिलो गेला pH तर तो काय असतो, ॲसिडिक असतो, आणि त्याच्या अबोव गेला 7 न्यूट्रल आहे, त्याच्या अबोव गेला तर ते काय आहे, बेसिक आहे. सो आणि आपल्या ब्लडचा pH कसा आहे, न्यूट्रल आहे, 7.35. सो इफ द pH इज लो
पी एच काय झाला लो असेल तर इट लीड्स टू मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. त्याच्यामुळे काय होतं तर मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस होतं. पी एच जर काय झाला लो झाला मीन्स H प्लस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जर डिक्रीज झालं तर सॉरी एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं ह्याच्यामध्ये, उलटं बोलले मी सॉरी एक्स्ट्रीमली. एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन ह्याच्यामध्ये काय होतं तर इन्क्रीज होत असतं. वी नो थ्रू दिस सर्क्युलेटरी सिस्टम पर्टिक्युलर मीन्स ऑर्गन टेक्स दॅट पर्टिक्युलर पी एच थ्रू दिस सर्क्युलेटरी मेकॅनिझम ड्यू टू दी सेल परमिएबिलिटी. म्हणजे काय आपण अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये बघितलं प्रोटीन बफर त्या मेकॅनिझममुळे की कोणत्या म्हणजे आता कोणतंही फूड, आता तुम्ही चपाती भाजी खाल्ली ते स्टमकमध्ये मेटाबोलाइज झाल्यानंतर ब्लडमध्ये प्लाझ्मामध्ये ते काय होतं ॲब्झॉर्ब होतं आणि ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर कोणत्या पार्टला कोणता पी एच म्हणजे कोणत्या ऑर्गनला कोणता पी एच आहे तो तिथे तो काय होत असतो तरी ट्रान्सफर होतो. अँड हे कशामुळे होतं तर सेल परमिएबिलिटीमुळे होत असतं. मीन्स नेसेसिटी असेल पर्टिक्युलर ऑर्गनला तो आयन तिथे परमिएबल होत असतो आणि त्याच्यासोबत बाकीचे आयन्समध्ये काय होत असतात तर रोटेट होत असतात. Then see this metabolic acidosis, it is occurs due to the disturbance in acid base balance. Disturbance होतो acid base balance मध्ये in which acid concentration is increase in the blood and body fluid. acid concentration म्हणजे H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे बॉडीमध्ये ते इन्क्रीज होत असतं. This it occurs due to the excessive loss of the base or bicarbonate ion और इन्क्रीज द ॲसिडिक लोड. हे कशामुळे होत असतं तर बायकार्बोनेट आयन्स जे काही आहेत HCO3- ते काय आहेत बेस आहेत. सो बेसचं काय होतं जास्त प्रमाणामध्ये लॉस होत असतो आणि त्याच्यामुळे ॲसिडिटी जी काही आहे ही इन्क्रीज होत असते. लाईक सम फूडमुळे म्हणजे टी वगैरे जर की टी म्हणजे डिफरंट फूड्स आहेत त्याच्यामुळे काय होते ॲसिडिटी काय होत असते तर इन्क्रीज होत असते. दॅट इज इन्क्रीज इन दी ॲसिडिक लोड. नाऊ सी दीज रिझन्स फॉर दी इन्क्रीजिंग ॲसिडिटी. रिझन्स काय आहेत ॲसिडिटी इन्क्रीज होण्याची तर first one is the excessive diarrhea and vomiting. So in that diarrhea and vomiting condition what happen, there is a loss of electrolytes from our body through the stools, through the water and stomachs in that condition stomach is the empty, so that various peptide juices are secreted that time. पेप्टिक ज्युसेसचं काय होतं सिक्रेशन होतं अँड सो दॅट ॲसिडिटी इज इन्क्रीज. पेप्टिक ज्युसेसचं सिक्रेशन जास्त झाल्यामुळे ॲसिडिटी काय होत असते तर इन्क्रीज होत असते. हे एक रिझन झालं. देन सेकंड रिझन excessive acid production occurs due to the diabetic acidosis, means in case of the diabetic patients. ओके सो डायबेटिक ऑसिडोसिस त्याच्यामध्ये डायबेटिक ॲसिडोसिस और लॅक्टिक ॲसिडोसिस. लॅक्टिक ॲसिडोसिस हे कशामुळे होतं तर जास्त मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाऊंट ऑफ द लॅक्टिक ॲसिड इज ड्यू टू दी विगरस एक्झरसाइज मीन्स लॉट ऑफ वर्कआउट लाईक दॅट. त्याच्यामुळे लॅक्टिक ॲसिडोसिस प्रोड्यूस होतं. देन इनॲडिक्वेट फूड इनटेक. ओके म्हणजे काय तर जे आपण फूड घेत असतो त्याच्यामुळे होतं दॅट इज ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड ॲब्झॉर्प्शन ऑफ दी ॲसिड. म्हणजे आपण इथे डायरेक्टली ॲडमिनिस्टर करतो का ॲसिड तर नाही, तर डिफरंट फूड्स आहेत की जसं की टी आहे कॉफी आहे. सो त्याच्यामुळे मग ॲसिडिटी काय व्हायला लागते तर इन्क्रीज व्हायला लागते. अँड लॅक ऑफ ऑक्सिजन ची कमतरता असेल तर सुद्धा काय होते तर ॲसिडिटी व्हायला लागते. हे झालं सेकंड रिझन. देन थर्ड रिझन एक्सेस ॲसिड रिटेन्शन. इट ऑकर्स ड्यू टू दी रेनल फेल्युअर और म्हणजे काय होतं की H प्लस आयन्स जे काही आहेत ते ह्याच्यामधून एक्सक्रीट होत नाहीत. एक्सेसिव्ह H प्लस आयन्स आहेत हे थ्रू युरिन एक्सक्रीट होत नाहीत. और एक्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ॲसिडिफाईंग सॉल्ट्स लाईक अमोनियम क्लोराईड. म्हणजे काय अमोनियम क्लोराईड ज्याच्यामध्ये आहे असं जर आपण हे जी सॉल्ट्स आहेत अमोनियम क्लोराईड हे सॉल्ट आहे. सो हे जर आपण काय केलं तर ॲडमिनिस्टर जर केलं तर तरीसुद्धा काय होते ह्याच्यावर म्हणजे ॲसिडिटी आपल्याला होत असते.
ही काय आहे त्याची रिझन आहे म्हणजे रिटेन्शन ऑफ द ॲसिड. एक्सेस ॲसिड पर्टिक्युलर ऑर्गनमध्ये काय होतं फॉर्म होतं. रिटेन्शन मीन्स एक्सेस ॲसिड रिटेन्शन पर्टिक्युलर ऑर्गनमध्ये एक्सेस ॲसिड का फॉर्म होतं तर रेनल फेल्युअर म्हणजे H+ आयन युरिनमधून एक्सक्रीट होत नाहीत. और एक्सेसिव्ह ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी सॉल्ट्स लाईक अमोनियम क्लोराईड ह्या सॉल्ट्समुळे सुद्धा होतं. ही काय आहेत त्याची मेटाबॉलिक ॲसिडोसिसची रिझन आहेत. डायरिया अँड वोमिटिंग, दॅट टाईम स्टमक इज एम्प्टी, सो ड्यू टू दी व्हेरियस पेप्टिक ज्युसेस ॲसिड सिक्रेट झाल्यामुळे ते काय होतं ॲसिडिटी ही इन्क्रीज होत असते. देन एक्सेस ॲसिड प्रोडक्शन इज ड्यू टू दी डायबेटिक ॲसिडोसिसमध्ये लॅक्टिक ॲसिडोसिस, इनॲडिक्वेट फूड इनटेक, लॅक ऑफ ऑक्सिजनमुळे. देन एक्सेस ॲसिड रिटेन्शन म्हणजे म्हणजे रिटेन्शन ऑफ दी ॲसिड, एक्सेस ॲसिड पर्टिक्युलर ऑर्गनमध्ये फॉर्म झाल्यास इट इज ड्यू टू दी रेनल फेल्युअर और एक्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ॲसिडिफाईंग सॉल्ट्स. रेनल फेल्युअर्समुळे H+ आयन हे होत नाहीत त्याच्यामधून बाहेर पडत नाहीत और ड्यू टू दी ॲसिडिफाईंग सॉल्ट्स अमोनियम क्लोराईड अशा सॉल्ट्समुळे सुद्धा होत असतं मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. दीज आर दी रिझन्स फॉर दॅट. देन another is the formation of a carbonic acid also like a lactic acid. Carbonic acid सुद्धा फॉर्म होतं विच इज फॉर्म इन दी बफरिंग सिस्टीम ड्यू टू दी डाएट. आपण एखादी असं डाएट घेतलं की त्याच्यामध्ये कार्बोक्झिलिक ॲसिड आहे, बायकार्बोनेट आयन्स आहेत तर काय होतं त्याचा pH ॲसिड pH आहे हा इन्क्रीज होतो, pH ॲसिडिक pH होतो. दिस इज मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. हे काय मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस आहे. अँड दी ट्रीटमेंट काय आहे मेटाबॉलिक ॲसिडोसिसवरती. So this can be overcome by respiratory and renal mechanism. Respiratory mechanism म्हणजे through the respiration that is when excess CO2 within our body, that time एक्सेस जर CO2 असेल तेव्हा ॲसिडिटी होत असते. सो तो जर काय करता आला तर म्हणजे बाहेर एक्सपेल करता आला बाहेर तर ते एक मेकॅनिझम आहे रेस्पायरेटरी मेकॅनिझम. आणि दुसरं मेकॅनिझम आहे ते रेनल मेकॅनिझम. सो रेनल मेकॅनिझममध्ये देअर शुड बी अ लॉस ऑफ दी H+ आयन थ्रू दी युरिन. H+ आयन आहेत म्हणजे प्रोटॉन जे काही आहेत ते काय होत असतात तर युरिनमधून लॉस होऊ लागतात. ह्याचं अजून एक रिझन आहे तर लॉस ऑफ प्रोटॉन ॲक्सेप्टर म्हणजे आता H+ आयन हे काय आहे प्रोटॉन आहे. जर त्यांनी OH- आयन काय केला ॲब्झॉर्ब केला तर ते काय होणार म्हणजे त्याच्या ॲक्सेप्ट केला OH- तर ते वॉटर H2O फॉर्म होणार आणि ते युरिन थ्रू एक्सक्रीट होऊन जाईल. बट इथे काय ठरतं ते काही वेळेला लॉस करत नाही. सो इथे रेनल मेकॅनिझमने जर काय केलं म्हणजे ते ॲक्सेप्ट केलं ते ॲक्सेप्ट द प्रोटॉन मग H+ आयन OH- टुगेदर दे फॉर्म वॉटर अँड दे विल एक्सक्रीट फ्रॉम दी थ्रू दी युरिन. देन लंग्स इन्क्रीज CO2 एलिमिनेशन. एक्झाम्पल आता ट्रीटमेंटचं एक्झाम्पल दिलं आहे. लंग्स इन्क्रीज CO2 एलिमिनेशन म्हणजे आता CO2 वरती आपलं हे सुद्धा म्हणजे ॲसिडोसिस आहे हे CO2 वरती सुद्धा डिपेंड आहे. कसं काय तर एक्सेस CO2 जर झालं आपल्या ह्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये कार्बन डायऑक्साईड तर ॲसिडिक कंडिशन प्रोड्यूस होते. सो तो थ्रू दी लंग्स म्हणजे काय करायचं थ्रू दी लंग्स इन्क्रीज CO2 एलिमिनेशन. देन it can also be treated by using the sodium bicarbonate, sodium acetate, potassium acetate, sodium citrate. These are what हे काय आहेत तर सॉल्ट्स आहेत. these names हे सॉल्ट्स आहेत सगळे. these are the इलेक्ट्रोलाइट्स. तुम्हाला कुठून मिळतात हे इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू दी ज्युसेसमधून मिळत असतात, लिक्विडमधून मिळत असतात. म्हणजे समजा आता तुम्हाला घरी ॲसिडिटी झाली तर काय करतात इन अ ग्लास ऑफ वॉटर ॲडेड शुगर अँड सॉल्ट. सो त्याच्यामधून तुम्हाला शुगरसुद्धा मिळते, एनर्जीसुद्धा मिळते अँड सॉल्टसुद्धा मिळतं. सोडियम NaCl सोडियम क्लोराईड हे काय मिळतं सॉल्टसुद्धा तुम्हाला मिळत असतं. देन इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे डॉक्टर जे काय देतात इलेक्ट्रोलाइट्स प्रिस्क्राईब करतात. दॅट इज ORS ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट. इलेक्ट्रोलाइट पावडर प्रिस्क्राईब करतात वगैरे. त्याच्यामध्ये पण काय असतात तर इलेक्ट्रोलाइट्स हे प्रेझेंट असतात. तुम्ही ह्याची ॲड बघत असताल इनोची ॲड. ॲसिडिटी TV वरती ॲड लागते. इनो ॲसिडिटी होत असते मग तो मुलगा ते पाण्यामध्ये हे करून इन अ ग्लास ऑफ वॉटर ते हे करून ते पित असतो ते इनो जे आहे ते.
ओके. सो हे त्या इनोमध्ये काय असतं, सोडियम बायकार्बोनेट असतं. सो दिस इज दी ट्रीटमेंट. हे काय आहे, मेटॅबॉलिक ॲसिडॉसिसची ट्रीटमेंट आहे. वाय मेटॅबॉलिक ॲसिडॉसिस, आपल्या बॉडी मेटॅबॉलिक ॲसिडॉसिस कशाला म्हणतात, वेन देअर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ दी H+ आयन दॅट इज ॲसिड इन दी बॉडी, then that condition is called metabolic acidosis. That is, acid concentration is increase in the blood and body fluid. Acid concentration increase होत असतं. This is metabolic acidosis. Then metabolic alkalosis. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, मेटॅबॉलिक अल्कलोसिस बघायचं आहे. मेटॅबॉलिक अल्कलोसिसमध्ये काय होतं, H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे काय होतं तर डिक्रीज होतं, आणि HCO3 म्हणजे बायकार्बोनेट्सचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते वाढतं. म्हणजे बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन जे काही आहे हे बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन ह्याच्यामध्ये डिक्रीज होत असतं. देन next we will see metabolic alkalosis means what. So this metabolic alkalosis, it is occurs due to the disturbances in acid base balance. आपल्या नॉर्मल ब्लडचा pH असतो 7.5. so when their pH is high, when it is more than the 7.5, then that condition is called metabolic acidosis. So in this alkali means HCO3 bicarbonate, it's a base that concentration is increase in the blood and body fluid. ह्याच्याबरोबर अपोजिट आहे कशाच्या, मेटॅबॉलिक ॲसिडोसिसच्या. मेटॅबॉलिक ॲसिडोसिसमध्ये इन्क्रीज कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन होत होतं तर ॲसिडोसिस, आणि अल्कलोसिसमध्ये अल्कलीचं कॉन्सन्ट्रेशन, बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे काय होत असतं तर इन्क्रीज होत असतं. देन इट ऑकर्स ड्यू टू वॉट, रिटेन्शन ऑफ द बेस और बायकार्बोनेट और डिक्रीज इन ॲसिड लोड. बायकार्बोनेट आयनचं प्रोडक्शन इथे काय होत असतं तर ब्लडमध्ये वाढत असतं. Then see reasons of these metabolic alkalosis. These are the excess use of bicarbonates, बायकार्बोनेट्सचा जास्त यूज करणं. Then loss of H+ आयन्स इथे लॉस होत असतात. Then vomiting, यूज ऑफ दी डायुरेटिक्स, वॉमिटिंगमुळे. त्याच्यानंतर तुमची जर एखादी कोणती पेशंटची एखादं ट्रीटमेंट चालू असेल आणि त्याच्यामध्ये डायुरेटिक्स जर चालू असतील तर त्यावेळेला मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होतं. देन एक्सेस अल्कली रिटेन्शन ऑकर्स ड्यू टू द रेनल फेल्युअर. रेनल फेल्युअरमुळे सुद्धा काय होतं, अल्कलीचं काय होतं रिटेन्शन होतं, म्हणजे तिथे साठून राहतं ते. और एक्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कलाईन ड्रग्ज लाईक सोडियम ॲसिटेट अँड पोटॅशियम ॲसिटेट. आणि जे ड्रग्ज अल्कलाईन आहे डायुरेटिक ड्रग्जमुळे सुद्धा होतो, आणि अल्कलाईन नेचर जे आहे ड्रगचं, सोडियम आणि हे पोटॅशियम ॲसिटेट, सो त्या ड्रगच्या जास्त ॲडमिनिस्ट्रेशनमुळे, नॉर्मल क्वांटिटीपेक्षा जास्त ॲडमिनिस्ट्रेशनमुळे सुद्धा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हे जे काही आहे हे होत असतं. देन नेक्स्टची ट्रीटमेंट फॉर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. सो दिस कॅन बी ओवरकम बाय रेस्पिरेटरी मेकॅनिझम. सो रेस्पिरेटरी इट इज डिपेंड्स ऑन दी CO2. वी ऑल नो, म्हणजे आपण जेव्हा वेन वी इनहेल एअर दॅट टाईम फ्रॉम दॅट एअर ऑक्सिजन एन्ट्रॅप दॅट हिमोग्लोबिन. इनहेल झाल्यानंतर ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन एन्ट्रॅप करतं अँड वी गेट दी ऑक्सिजनेटेड हिमोग्लोबिन और ऑक्सिजनेटेड ब्लड. सो थ्रू दिस रेस्पिरेटरी मेकॅनिझम बाय लॉसिंग दी bicarbonate, okay, through the lungs, and renal mechanism means in this renal mechanism through the loss of the bicarbonate ion through the urination मधून बायकार्बोनेट आयन्स आहेत हे लॉस करून. एक्झाम्पल लंग्स डिक्रीज CO2, म्हणजे लंग्समध्ये CO2चं काय करून, आता बेसिक कंडिशन कशामुळे होते, अल्कलोसिस कशामुळे होतो तर CO2चं आपल्या बॉडीमध्ये जर जास्त सिक्रेशन जर झालं तर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस सारखी कंडिशन जी काही आहे ही फॉर्म होत असते. सो बाय डिक्रीजिंग दॅट लंग्सची कॅपॅसिटी आहे ती तेवढी डिक्रीज करून, आणि हे रेस्पिरेटरी आणि रेनल मेकॅनिझमने हे त्याला काय करता येतं तर मेटाबॉलिक अल्कलोसिसला सुद्धा ट्रीट करता येतं. ओके, सो व्हॉट वी हॅड सीन नाऊ
First, metabolic acidosis. Metabolic acidosis is occurs due to the increase in the acid concentration, that is H plus ion concentration in blood and body fluid. In this condition, there is a excess loss of the bicarbonate. Then it is occurs due to the diarrhea, vomiting, then lactic acidosis, inadequate food intake, then acid retention due to the renal failure and excessive administration of acidifying salts. Then for treatment is by both same for acidosis and alkalosis. It can be overcome by रेस्पिरेटरी अँड रिनल मॅकॅनिझम. बट त्याच्यामध्ये काय असतं, आता इथे रेस्पिरेटरी मॅकॅनिझम जेव्हा असतं तेव्हा लंग्स इन्क्रीज CO2 एलिमिनेशन आणि तिथे लंग्स डिक्रीज बायकार्बोनेट लंग्स डिक्रीज CO2 एलिमिनेशन आहे अल्कलॉसिसमध्ये. Then renal mechanism, here should be a loss of excess H plus ion, and in alkalosis there should be a loss of excess bicarbonate ion. Then see treatment for this is available, sodium bicarbonate and acetate. Then alkalosis, it is occurs due to the disturbance in acid base balance in which alkali concentration HCO3 concentration is increase in blood and body fluid, and it occurs due to the retention of a base or decrease in acid load. Retention of a बेसचं काय होतं तर तिथे एक्सेसिव्ह साठून राहतं ते. देन दीज रिझन्स, लॉस ऑफ H प्लस, वॉमिटिंग, यूज ऑफ बायकार्बोनेट्स, एक्सेसिव्ह यूज ऑफ बायकार्बोनेट. देन अल्कली रिटेन्शन ड्यू टू द रेनल फेल्युअर और एक्सेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अल्कलाइन ड्रग्स. त्याच्यामुळे मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होतं. मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस मेटाबॉलिक ॲसिडोसिसच्या बरोबर काय आहे तर अपोजिट आहे. कॉन्सन्ट्रेशन आहे ब्लड आणि बॉडी फ्लुइडमध्ये HCO3 बायकार्बोनेट आयनचं बेसचं काय होत असतं तर इन्क्रीज होत असतं. देन ट्रीटमेंट सेम आहे, रेस्पायरेटरी अँड रेनल मेकॅनिझम आणि लंग्स डिक्रीज CO2 म्हणजे CO2. आता कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा काय होतो एक्सेस म्हणजे एक्सेसिव्ह जेव्हा एक्सपेल होतो एक्सेस ह्याच्यामध्ये क्वांटिटीजमध्ये जेव्हा काय होतो एक्सपेल होतो तेव्हा ते ही कंडिशन आहे अल्कलॉसिसची ती प्रोड्यूस होत असते. ओके, सो दिस इज अबाउट दी मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस अँड अल्कलॉसिस. द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन युअर एक्झाम फॉर दी 4 marks. ओके, सो thank you so much for fully watching this video. Next class we will see oral rehydration salt in detail. Thank you. Happy learning.